The last 4 years, we've all been under attack. The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas, critical minerals and real estate, energy, technology, AI are all areas that are really needed here. امریکی سرمایہ کا پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار. سرمایہ کاری کرنے آیا ہوں، مذاکرات نہیں. امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں. امریکی سرمایہ کار مصنوعی ذہانت، ریل اسٹیٹ، معدنیات میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں. چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کے پاس اپنا گھر ہو. تعمیرات کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانا چاہتے ہیں. 1 ماہ میں 30 منزلہ عمارت تعمیر ہو سکے گی. آئل اور گیس سیکٹر پر بھی پاکستان میں کم توجہ دی گئی. امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی صحافیوں سے گفتگو. رچرڈ گرنیل کو ڈی فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا. امریکہ میں پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ماضی میں امریکی عوام کو پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں دکھائی گئی. پاکستان کی موجودہ قیادت امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے. بائیڈن حکومت کا پاکستان کے ساتھ رویہ مناسب نہیں تھا. ٹرمپ کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. جینٹری بیچ. وزیراعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات. پاکستان کی سرمایہ کاری کی وسیع استعداد اور امید افزا اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال. جینٹری بیچ کی پاکستان کی بے پناہ اقتصادی صلاحیت کی تعریف. حکومت کی سرمایہ کاری دوست پالیسی کو سراہا. پاکستان کی مستقبل کی ترقی کی رفتار پر اعتماد کا اظہار کیا. شہباز شریف نے پاکستان میں کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر شکریہ ادا کیا. سازگار کاروباری ماحول اور مضبوط ادارہ جاتی تعاون کو یقینی کے عزم کا دہرایا. وزیراعظم نے پاکستان کے اسٹریٹجک جغرافیائی محل وقوع اور ہنرمند باصلاحیت نوجوان افراد قوت کا بھی حوالہ دیا. متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل باقاعدہ قانون بن گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی توثیق کر دی. صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد متنازع پیکا ایکٹ قانون بن کر نافذ العمل ہو گیا. صدر آصف علی زرداری نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی بھی منظوری دے دی. صدر مملکت نے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی بھی توثیق کر دی. متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج. اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ. صحافیوں کے پیکا ایکٹ نامنظوری کے نعرے. صحافیوں کا متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف جدوجہد تیز کرنے کا اعلان. صدر مملکت نے بل پر دستخط کر کے مایوس کیا. پورا یقین تھا صدر مملکت بل پر دستخط نہیں کریں گے. آج کے دن کو سیاست کے طور پر یاد رکھا جائے گا. متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف عدالتی جنگ بھی لڑیں گے. بل میں بہت سی ایسی شقیں ہیں جن پر ہمیں عدالت سے ریلیف ملے گا. صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ کا مظاہرین سے خطاب. PFUJ کا ملک بھر میں یوم سیاف منانے کا اعلان. صدر مملکت نے اس بل پر دستخط کر کے ہم سب کو مایوس کیا ہے. صدر مملکت کے دستخط کرنے کے بعد اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ جدوجہد کا راستہ ہے اور دوسرا ہمارے پاس آئینی راستہ ہے کہ ہم عدالت میں اپنی جنگ لڑیں گے. DGFIA احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے ڈائریکٹر جنرل FIA کو عہدے سے ہٹانے کی ہدایت کی. یونان کشتی حادثے سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش نہ کرنے پر وزیراعظم نے برہمی کا اظہار کیا تھا. اہم انکوائریز کو بروقت مکمل نہ کرنے پر وزیراعظم ڈائریکٹر جنرل FIA کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے. احمد اسحاق جہانگیر کو OSD بنا دیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA جان محمد کو DGFIA کا چارج دے دیا گیا. وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. نئے ڈائریکٹر جنرل FIA کی تعیناتی کے لیے 3 نام سامنے آ گئے. سلمان چودھری، ڈاکٹر عثمان انور، راجہ رفعت مختار کے نام زیر غور. اختر حیات IG خیبر پختونخوا کے عہدے سے فارغ. ذوالفقار حمید IG خیبر پختونخوا تعینات.
बेंच के सामने पेश। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल की कॉपियां आईनी बेंच के जजेस को दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले। आईनी बेंच के जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वकील को वापस कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमें किसी पर कोई शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए, इंसाफ सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ भी दिखाई दे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मुआमला नहीं लगता, क्या ये मुमकिन नहीं तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि पब्लिक इन मुल्जिमान की मजम्मत कर सके। 9 मई वाकयात के मुल्जिमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदखेल का वकील वजारत दिफा से इस्तफसार। मिजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समात से तजावुज हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम इकबाल जुर्म कर ले तो इसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिल सकती है। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि इकबाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वकील ने जवाब दिया, वो मामला अलग है। जज और एडवोकेट जनरल हलफ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। क्या तफ्तीश चार्ज फ्रेम से पहले होती है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील इस्तफसार। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। ख्वाजा हारिस का जवाब, अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो फिर सारे केस इनको ही भिजवा दें। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। वकील ख्वाजा हारिस की कल अपने दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हाउसिंग सोसाइटीज का सवेबा। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का असूली फैसला। इस्लामी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई जमीनों की जोनिंग की जाएगी। वजीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिजाइन की तजवीज का जायजा। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्त में फौरी निपटाने का हुक्म। टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत होती है, मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा, फिजाई जायजा भी लिया। मंसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज की मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसाइल हल हो जाएगा। मुआशी और कारोबारी सरगर्मी में भी इजाफा होगा। मंसूबे की तकमील के लिए फंड की फहमी यकीनी बनाई जाएगी। मरियम नवाज की हिदायत। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा तेज रफ्तारी से तकमील के करीब। वजीर दाखिला का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी का 4 फरवरी को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान। फिनिशिंग वर्क को बर्फ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर दाखिला ने सरीना चौक के ब्यूटिफिकेशन वर्क का भी जायजा लिया। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा की प्रोजेक्ट पर पेशरफ के बारे में ब्रीफिंग। तक 60% काबिल तजदीद तवानाई का टारगेट है। 2500 मेगावाट के थर्मल प्लांट्स रिटायर कर चुके हैं। 200 मेगावाट के फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को वक्त से पहले रिटायर कर रहे हैं। आईबीपी से थर्मल मुआहदे मंसूख किए। अब मुसाबकती अमल के जरिए पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए $100 अरब की सरमायाकारी की जरूरत होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में बयान। कहा, बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से सालाना 80 से 100 अरब रुपए की बचत हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को फरोख्त देने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की कीमत ₹39.70 फी यूनिट रखी गई है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, पंजाब में मीठा पानी खत्म हो रहा है। सिंध और बलूचिस्तान में तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान में जमीन ब्राउन हो चुकी है। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल नहीं। मुज़ाकिरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियां हुई हैं। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्जाम है कि आप 28 तारीख का इंतजार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे।
हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हम पर सख्तियां की गई फिर भी मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। हुकूमत मुज़ाकरात में पहले ही संजीदा नहीं थी। हमारे सिर्फ 2 मुतालबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। 1 माह मुज़ाकरात हुए, कोई हल नहीं निकला। पीका एक्ट काला कानून है, किसी सूरत कबूल नहीं करते। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। सूबे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन पर कामयाब हो गए। बातचीत की नाकामी पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुशी से फूले नहीं समा रहे। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब। अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसीलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। एनआरओ का मुतलाशी आपका लीडर और खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। मरियम नवाज को लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं। मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी लोगों की सियासत नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। जिला कुर्रम में अमन मुआहिदे पर अमल दरामद। फरीकैन के बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी। इंतजामिया ने लोअर कुर्रम में फरीकैन के मजीद 6 बंकर्स मिसमार कर दिए। खार किले और बारिश खैल में फरीकैन के 3 बंकर्स धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए गए। अमन मुआहिदे के बाद मजमूई तौर पर 16 बंकर्स मिसमार किए गए। मजीद 600 से ज्यादा बंकर्स को खत्म किया जाएगा। जिला इंतजामिया गुज़श्ता रोज 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला इलाके में पहुंचा। इमदादी सामान में अशिया खुरनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी शामिल हैं। बानी पीठाई और अली अमीन गंडापुर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबे में मुबैना बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही है। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नेंस बेहतर करें। सूबे में मुबैना करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत का खात्मा करें। बानी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में मेरा कोई किरदार नहीं। अरकान असम्बली पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए सिफारिश करते हैं। वज़ीर आला केपी का जवाब। तनाज़ुआत के मुतबादिल हल की जरूरत है। हर तनाज़ा अदालत में जाता है। अदालत सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। हर केस अदालत में ले जाने के बजाय मसालहत इख्तियार करनी चाहिए। जिले अदालतों में 24 लाख केस ज़ेर इल्तिवा हैं। आलमी सतह पर 10 लाख लोगों पर 90 जजेस हमारे पास 13 हैं। हमें 15 से 20 हजार जजेस की जरूरत है। मुकदमात निमटने में एक नस्ल गुजर जाती है। सालसी से मुतालिक कवानीन में जिद्दत की जरूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तनाज़ुआत के मुतबादिल हल के मौजू पर सेमिनार से खिताब। सालसी के मामले में पाकिस्तानी अदालतों ने बहुत से फैसले दिए हैं। सालसी के जरिए सरमायाकारों को एतमाद फराहम किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम करने होंगे। इख्तिलाफ मुतासरीन के लिए घरों की तामीर जारी है। माहौल दोस्त तवानाई का फरोग हमारी तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए शजरकारी जरूरी है। मुराद अली शाह का माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। जुनैद अकबर खान ओवरसीज पाकिस्तानीज की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। स्पीकर कौमी असेंबली ने जुनैद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीएसी की चेयरमैनशिप मिलने के बाद जुनैद अकबर ने ओवरसीज पाकिस्तानीज की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया। पीएसी की चेयरमैनशिप मिलने के बाद जुनैद अकबर एक ओहदा रख सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,11,400 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिकी करेंसी की कदर में 6 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 87 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोना 2300 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 2,88,700 रुपये हो गई।
سوات میں برفباری کا نیا سلسلہ شروع، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری سے موسم مزید سرد۔ اسلام آباد میں ٹھنڈی ہوائیں، ہلکی بارش کا امکان، بیر، چترال اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ زیارت، پشین اور جوب میں بھی ہلکی بارش اور برفباری متوقع ہے۔ کے جہاز یمامہ کا جدہ کا دورہ، دو طرفہ مشق میں شرکت۔ مشق کا مقصد بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون کو بہتر بنانے اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا۔ PNS یمامہ کے دورہ سعودی عرب سے دونوں بحری افواج کے درمیان موجود برادرانہ تعلقات اور دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی، 3,76,000 سے زائد فلسطینی تباہ شدہ شمالی غزہ میں واپس آ چکے۔ غزہ میں 15 ماہ بعد پہلی بار گھریلو گیس کی فراہمی بحال، اسرائیلی فورسز کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں وحشیانہ کارروائیاں جاری، مختلف علاقوں میں 6 مکانات، 1 ریسٹورانٹ اور عبادت گاہ مسمار کر دی۔ صہیونی فوج کے حملوں سے بچے سمیت 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، عمارتوں کے ملبے سے شہداء کی مزید 62 لاشیں برآمد۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کو کام سے روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ میں جو بھی غیر قانونی داخل ہوگا مجرم کہلائے گا۔ جنوبی سرحد پر ہنگامی حالت نافذ کرنے کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 300 سے زائد ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے۔ صدر نے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی ادارے سے فنڈز روکنے اقدام عارضی ہے۔ صدر ٹرمپ چینی ایپ ڈیپ سی کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان کیرولین لیوٹ کی پہلی نیوز بریفنگ۔ 6 فروری سے پہلے نوکری چھوڑنے والوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، وائٹ ہاؤس کی وفاقی ملازمین کو پیشکش۔ امریکہ میں وفاقی ملازمتوں میں کٹوتیوں کے لیے ملازمین کو ای میل جاری کر دی گئی۔ تارکین وطن کے خلاف سیکورٹی فورسز کا کریک ڈاؤن، امیگریشن اور کسٹم حکام کے پبلک اسکولز پر چھاپے۔ ریاست اوکلاہوما میں چھاپوں اور بچوں کو نشانہ بنانے کے خلاف والدین کی احتجاجی ریلی۔ امریکی صحافی کا ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی پر اینکر جم اکوسٹا کی شفٹ تبدیل، ایئر ٹائم رات کو کر دیا گیا۔ CNN سے 18 سال سے وابستہ صحافی جم اکوسٹا مستعفی۔ عمل کے سامنے جھکنے کا کوئی اچھا وقت نہیں ہوتا، جھوٹ اور خوف کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں، سچائی اور امید کو تھامے رکھیں۔ جم اکوسٹا کا الوداعی بیان۔ اکوسٹا ڈونلڈ ٹرمپ سے اختلافات کے باعث توجہ کا باعث بن رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ کا جدید ترین لڑاکا طیارہ F-35 گر کر تباہ۔ طیارہ الاسکا میں امریکی ایئر بیس پر گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ طیارے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ امریکی لڑاکا طیارے کے گرنے اور تباہ ہونے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ جدید ترین لڑاکا طیارہ 35 طیارے کی مالیت $81 ملین ہے۔ بھارت میں مذہبی تہوار کمبھ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، 38 شہری ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، تاحال بھگدڑ مچنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا۔ چیئرمین PCB کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انکلوژرز میں کرسیوں کی تنصیب کا کام آخری مرحلے میں داخل۔ محسن نقوی کا اپ گریڈیشن پروجیکٹ میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، بولے میگا ایونٹ کے شاندار انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی ایونٹ کو یادگار بنائیں گے، امید ہے شائقین کو بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا، شائقین کرکٹ کی غیر معمولی دلچسپی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان افتتاحی میچ کے سارے ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے تمام ٹکٹس بھی بک گئے۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان میچ کے تمام آن لائن ٹکٹس بھی فروخت۔ ٹکٹس کی براہ راست فروخت
3 फरवरी से शुरू होगी। टिकट्स निजी कोरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी शायकीन अपनी टीम के साथ खड़े हैं, जो अच्छी खबर है। ज्यादा से ज्यादा तमाशाइयों को मैचेस दिखाने की सहूलत देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कदाफी स्टेडियम के दाखिली रास्ते पर रनर मैन का देव हैकल मुजस्समा नस्ब। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई में होगा। कनाडा शदीद सर्दी की लपेट में। आबशार नायग्रा फॉल्स जमकर बर्फ बन गई। बड़ी तादाद में सैयाह नायग्रा फॉल्स का नया रूप देखने पहुंच गए। कनाडा में शदीद बर्फबारी के बायस मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दर्जा हरारत -12 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। और दुश्मन की साजिश नाकाम बनाने का मिशन। एक्शन से भरपूर मूवी फ्लॉस फ्लैग का ट्रेलर जारी। सनसनीखेज मूवी रवा साल रिलीज की जाएगी। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। Lux Face of the Year, Maya Ali. पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। I can't hear you. Call me later. Good morning, doctor. Good morning, doctor. डॉक्टर, Kidney transplant? अपेंडिक्स। I agree. जब तक कोलगेट मैक्स फ्रेश से ब्रश नहीं करोगे, नींद पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके कूलिंग क्रिस्टल्स कर दें इतना ताजा, यू हैव नो अंदाजा। Ready for surgery? प्लीज कोलगेट मैक्स फ्रेश, नींद भगाओ, ताजगी जगाओ। ये जो लम्हे हैं बड़े खास हैं, ये लम्हे हैं। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए। वाइटल की चाय, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द ने मुलाकात की। आपको बताएं कि इस मुलाकात में पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में कारोबारी मवाक़े में गहरी दिलचस्पी में वफ्द का शुक्रिया अदा भी किया। वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ की। हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को भी सराहा और मुल्क की मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक़ डार, वफाक़ी वज़रा